welcome all of you here this morning to this special convocation of Yeshiva University in honor of Israel's Ashkenazic Chief Rabbi, Rabbi Shlomo Goren. Would everyone please find seats and clear the aisles? The academic procession is now entering. Blessed are those who come in the name of God. Adonai Hanasi, Anu Matchilim Batekes. Mr. President, I'm happy to inform you that this special convocation is now in session. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. Hahimnon Amerikai, Cantor Glasser. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, all the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say, does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? כל הקרוב, אומר השם ורפואתי, לא רמי לבוד עם אשר תביק שתו עלי, וספר בציון שם השם, ותהילתו בירושלים. למען אחי ורעי אדבר שלום לך, למען בית השם אלוהינו, אבקשה טוב לך. מזמור שירו להשם שיר חדש, כי נפלאות עשה, הושיע לו ימינו וזרוע קשה. מה עשי תורתך, כל היום היא שיחתי. מטה השם עוזך, ישלח השם מציון, רדי בקרב אויביך. גדולים מעשי השם, והשיב לכל קציהם. גם ישבו שרים, ונדברו, עבדך ישיח בחוקתך. גל עיני ואביט הנפלאות מתורתך. ואתה שמע אלוקינו על תפילת עבדך ואל תחנוניו,
האיר פניך אל מקדשך השמיים למען השם. ויאמר אל תירא איש חמוץ. חזק וחזק, ודברו עמו התחזקתי, ואומרה ידבר השם כתיבתני. והמסתירני הסבירו כזוהר רקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. רואי ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הטובים הופיע. ראו ענבים ישמחו, דורשי אלוקים ויחי לבבכם. רכב אלוקים לבותיים אלפי שננן, השם בן סיני בקודש. נודע ביהודה אלוקים, ישראל גדול שמו. נפשי בכפי תמיד, בתורתך לא שכחתי. נחלתי עדותך לעולם, כי תשום ליבי המה. נסיתי ליבי לעשות חוקיך לעולם עקב. Let us go forward. Balaam and Rehoboam, Janus, Pras, Mordechai ben David, Balaam, Hadoshim, Rabbi Leo Young of the Jewish Center and retired professor of Yeshiva University will present the Rabbi Goren the Mordechai Award. Mordechai ben David, Ambassador Gada, would have been enthralled by the personality of Israel's chief rabbi, Shlomo Goren. His is extraordinary courage as Sankan paratrooper, but he knows how to face terrestrial reality. Mishnei Hashamayim ve'ad emet ha'halakha. Glorious was Rav Goren's historic role when at the end of the Six-Day War, at the foot of Mount Sinai, he sounded a shofar of victory and of gratitude to the Ribono Shel Olam. His extraordinary ability to ignore opposition, learned or political, would have earned Mr. Gada's unlimited admiration. The chief rabbi's profound learning is matched by his consistent interest in the problems facing Israel, both land and folk. Great is his appreciation of the decisive role the United States has played in the most critical period in the history of the Blessed Moledo. All of these facts and attitudes would have impelled the ambassador, had he been alive, to press for the bestowal of the Mordechai ben David Prize upon that illustrious savant. In doing so, we are acting in Enrico Gada's spirit and in accord with the lofty goal that prompted the original gift. Our committee feels proud and honored to bestow upon Chief Rabbi Goren the 1974 Mordechai ben David Award. Pray accept it with warm wishes for a continued precious career in the promotion of peace of mind and unity of heart in an Israeli atmosphere of security and happiness. May your career be crowned by America's faithful candidacy in the cause of world democracy and world peace. Shalom, shalom, Barachot v'Lafarot. שאנחנו מקבלים את החינוך הגדול הגורם שלמה גורם שליטה. יבוא אלינו כתוב וזה הקשר שעליו בראשי לישראל. כיוון שנתמנה לתפקיד הכות כבוד זה, בעיקר הרב
את הישיבה זה כמה פעמים, נגיד קשורים בהלכו ובאגדו, אצל תלמידי וראשי הישיבה. זה אמס כל הרבנים הראשיים בארץ ישראל, שבאולם נעקר, לאכול להם קבלות פנים בכרטיסי הישיבה. קדם שבאתי למנעקר, נכנס תפב, לאכול קבלות פנים למורון הרב קוק זצ"ל, על די המייסד של הישיבה, הגורם ד"ר ארבל זצ"ל. וכל הרבנים הראשיים עשו חיבור יסירו לישיבה, ולישיבה עשו על גבונו עמוקו, על החשיבות של קיום הרבנית הראשית ולניסי הנשרו עולמו. ערכו כויות באמת אחרי זה שרואה מראש, שהרבנות הראשית תמלא את התפקיד היש הגדול, שלהיות חברי בישראל. עתה אנחנו שרואים שבלי לידי הרבנות הראשית בישראל, היו חס ושלום תפוצים לעבור גדולים ומשפטי הטרור. אין בעניין התקשרות, אין בעניין נישואים וגירושים, בעניין הגירושות, איננו מעבר נצורי. וגם יודעים אנחנו שבלי ישיבה סביר בצלוחנו, בישיבה אוניברסיטי, מדינת אמריקה, שיש לו אוכלוסין היסד גדילו מאחרים בישראל, או חס ושלום תחילו לגייס, לדבוש נומו, ולטרור ודרך אחרון. אנחנו רואים בעליל שראשי הרבנות בישראל הקדישו כל חייהם, שיכום לרוחם, בסיינו של קדושת ישראל, ניסה כל תקדים בשמירת קדושת הטרור ועל רמת קרן הטרור. כי קדושת ישראל אינו תחילו להסתיים בקדושת הטרור. ועל די התחזקות בלימוד הטרור אין בישראל, אין באמריקה, נגיע על הסייד היותר של היהדות, כדי שהדי מסד בגויים הגדיר ישראל, אין לסייד אומר אלא בטרוסו. וכאן הסייד, לאחרי יסיינו, לקיום בשעת היהדות ובשעת הטרור, הרעיונים מחרכים את תלמידינו בקדושת ארץ ישראל. אבל היום ישנם כבר כ-1,000 משפחות, נכנסי הישיבה אוניברסיטי, שהם לטרור ומצוות. מצוות שעשו את זרסם ורק כבר בהרצנו הראשון. אין זה שלי להגיד כאן שיהיו בעלות כטרור, אבל אני רוצה להציג בפניכם את הראשים ישראל לפי ההלכות. לעם ישראל יש בו קדושות גדולות. ממלכת כהנים וגוי קודש. אבל בתוך הקדושה הזו יש כמה מדרגות, כגון הכהן, הלוי לעומת ישראל. וכל אחד מהם יש לו מדרגות יחס משלי לעם ישראל. שלישו נמשכים לשמן המשחק, המלך, האדם שבילך על העולם, הכהן הגדול, הנשיא והחייס, המקדוש וקודשו, והשלישי הוא הכהן ושלוח מקומו, שלפי הנסירו הוא שני בדאגו לכהן גדול. ובעניין משלוח מקומו יש לו בשערו המשלוח הוא חז"ל, בגיל עין ד', שלכל שלוחות שורש חל דין ירושלים. שורש המלך, וכן שורש הכהן גדול, יזרז ירושלים מאב לבני. אבל לעומת זה, משלוח מקומו אין להכיל ואין מנחיל. וכל השנים עמדו הסעלה הזו, ומה יש דין ירושלים בכל שורש, אין דין ירושלים במשלוח מקומו. ולמה אין בין המשלוח מקומו יש תחתו. הרמב"ם ביחס טרמידש של ד' הלכה ד' מסביר בכהן ומשלוח המקומו משמש בד' גודים כשעת ימים. ויש ראשונים ועבדו בזמרו שהוקו הגבורות. ולפדייתם משלוח מקומו אין גודל ונשאר בשביל בגדים בשורש היעיל ומקדש. כשם שאין גודל או ירדי לדלת בגדים ככהן לגט. השאלה במה אם דין ירושו משלוח מקומו עדיין לא נפתרו. אם אני רוצה להיכנס לשיר את הקורס ההלכות, אבל לפי דעתי הכהן המשלוח מקומו או ירדי שלישו חיובים. א', שבו לפני אנשי המקומו לקרוא להם שמע ישראל, שיאמונו בשם ועבדוס אבירי, ויז, שיהיו בהם רוח בתוכן, שלא יסיישו מפני
Saras Sin, the Chipsays, Holidays. Well, ein Bohim, the Israeli, so was ein Bohim, the Israeli, so was our done. But not no Bohim, the Israeli, so no came. Himmel, la Shkia Lehem, wie der Shoah Yisrael Bilo, shall Mashiach Nuchomo, Zui, Uras Aleir. Lavin, the Netz, the Sofin, the Erdos Hashem, the Rishum Pachad, the Rovich Epazein. Nicole, Akunei Israelo, on Ritzima Suchuro, the Shalosenu. Sakakmor Vayiro, in Yechelim, Lazer Yerusho. Vahav Manshil Bnei. אפילו אין ליריש, לכל החכמו של היריש, אלא שהוא יורה ילדים כאביו, יש לכוח פשוט, להפעיל, לשריש תחת אביו ככהן המלך. אבל התכונות שגורס עליו, ויש, אם שיצרות, וזה יברכו, לידי דיסם, דיסו הגורי שעל יעקב לכם, אל תראו, ואל תחבזו, ואל תעשו. התכונות הזו, הנה, ירז בירושו. ולכן לקלצימו, שדיתים ויחיד והמיוחד, הנעשה הסדרשי וסייסים עם למוקמרו, ורגיל מדעי הגבי הזו בתכונה סגורת הנפש, וכשם שנבואו לנתנה בירושו, כאן גורס הלב, ומסיר את נפש, והקיום עם ישראל לנתנו שורו ביד לבן. רק הכהן, במעלה ישראלו, ומותירו וניגש הכהן ודיבר על העם. אנו יודעים שהרב הראש של ישראל, היו לשעבר הרב הראש של צבא הגזל ישראל. ואנו מעריכים ויודעים היטב את השפעתי על דלו, וזה שצבא ישראל יסתייג על פי חוקי הטרור, בשמירת הכשרות, בדיני השבת, בדיני קבורות, ויתר אגודי סוכדינו. עם כל השאלי ישראל לא חסך שורי בזה. אבל גם למשכח שהרב גורן יצא בריש מלכו בכל מלחמו. והיו עם אנשי עצרו בזה המלחמו. ואם הראשון המלחמה שישס ידים, הולך בריש עצרו שהוא דסייסי ותראה בזרעי. ויקויים זה הכלל, ושורי העיר הזו. וכבת שהכיר נפשי תרים ההוא. ואז במלחמו יין הציפורים. והתנתיע יין הקודש, ובד יד, את בגדי עצמו, ויוצא לזה המלחמו, ככהן משלוח מלחמו, כיחזק ולידי וסן שיצרו, ולהביא עליהם את דבר השם. מלחמה זו also לעם ישראל בקורבני סיכורים, ועובדי סלבנים, ותלמידי חכמים, וצירי בני הישיבות. מלחמה זו הביאו גם לדרכים קשים למדינת ישראל, שחס ושלום אנו נמצאים בתקופו של עשר פנים. אבל אל תשכח שגם עובדי סלבו את מלחמתו של ארץ ישראל. יעקב אבינו נוחם לבדי בשרי של ישראל, ויבשר יעקב לבדי. ויתיצור את המלחמה הזו, או יסור ותקע כף ירח יעקב וכהנה. ועד היום הזה אין לנו יכולים להסגיר הבשר, ושאין לנו עצים לשקיע את הרגע הזה ששר של ישראל החליש לשיחי של יעקב. אבל כל פי שיעקב הצליח, שבמלחמה הזו עם שרי של ישראל, וכל זה יצא יסף הזאת ורוחי נשר לזקן. ולכך נאמר לי שם ליעקב יאמר את שמחו כעם ישראל. שינו השם הזה לא יהיו שינו שם לבד. השם הנצחי והקבוע אל הניס, גם במלחמת כיפור יצאו מדינת ישראל ועם ישראל, יש לחזקים ומחוזקים. אחרי המלחמה הזו תתחיל תקופה חדשה של המובן הנצחי על שם ישראל. לכן הנרבות שימש בבשרו הגדלו ספקד משיח מחמו, נסתרו בזלוסי ליש הרב הראשי לישראל. בחיובי של הרב הראשי הוא לא רק לעשות כפידים טרור, אבל גם להביע דף טרור. אם טרור היא הלכו שתורה בישראל תעשי כפי הלכס שכלנים צלו על חכמי ישראל. כל התעשי גול נקבע דין על פי 13 הלכו של גני ישראל.
ועד שיש חילוקי דעות ביניהם, שזה איסר וזה מתיר, אלו ואלו דיבר לפים חיים, ומוכר אחד יצאו. דווקא אין דין שמתקרב בתורה, ושבכתב איש ובפה, אלא שבכל דרך ודרך, אבל ניק בישראל, שהקדיש כל כמו ללימוד התורה, צריך להוביל לידי החלטו, לדברים שהזמן גרמו. והדעת שלי, ואם זה היא הנקרא דעת תורה. למשל, מעשה רבי יוחנן בן זכאי, שבדרך קשור, היה אחד מהדברים שביקש מהסוציונס, שאין לי גם נלך החומר, פרוזיסט ברוך כעבור חכמי ידירי, ומורף היצורי חולקיש, פליטי, דברים יסדלים. וברור עליו את הפסוק, הישיר בפנים אחר, כדעתם מסתכל. זו עשו דעת תירוש רבי יוחנן בן זכאי, אפילו אלו שהסכימו ימי בזה, קיבלו עשר, וכיבדו את זה משאויות, זה שהיו המנהיג הדרך. ואפילו הבריונה, בזמן החורבן, כיבדו את זה, מפני שליאמרו כבון דחפו. אילו לגודל משינין הצדיק, הוא אומר שלעזר חטאי הוא, וזה לא דעת תירוש עלי, וכולם הסכימו ימי, וזה מסתגלת לכולם, ותהיה של שינין הצדיק. ויש לנו תגמורס בהיסטוריה ודיר לדיר, שהחלטו של דעת תירו, או יסגייסה קשה לפסק משל דין תירו. ויקרה שכל זמן שמנהיג ישראל, גורם בתירו, חי תירו וביר דתי, שהיא דעת תירו לפי דתי, אפילו שאין כולם מסכימים ממני, צריכים לכבד בכל הכבד קרוי אלי. הישיבה אוניברסיטי עמדו לתענג לימין רבנות וראשית בישראל, כפיוסר לחיזוק חיי הטרור והמצוות בארץ ישראל, ולקיום עם ישראל בקדושת ישראל, ונקדש לכנו להרמת קרן הטרור והיהדות בכל שר ועשר. We salute you here today as one of the Torah giants of our age. We express to you a high esteem for the chief rabbinate of Israel, over which it is your destiny to preside. We embrace you with deep affection for the courage of heart and mind that made you walk the path which ordinary humans fear to tread. By such divine courage, you inspired a young generation in Israel to fight fearlessly against mighty armies and to place its trust in God. It is therefore a privilege to confer upon you the degree of Doctor of Divinity honoris causa, in token the world by trustedly placed on your shoulders the visible symbol of a high regard for you. I hand you this diploma. Thank you very much. הישיבה יוניברסיטי וראש הישיבה, ידידנו הדגול והנערץ וידיד כל בית ישראל, הרב דוקטור בלקי שליטה, כבוד ראשי הישיבה, מגידי השיעורים, כל מי שיש לו תואר מכובד ומועיל בישיבה הזאת, שאינני יודע, אינני בקיא כל כך גילולי הטקס,
אבל כל אחד ואחד אני מתכוון כנגדו לברכו ולכבדו כבוד הרבנים, ידידיי הדגולים, רבני הסתדרות הרבנים ונשיאה הדגול, כבוד הקהל הקדוש שבא לטקס ולחלוק כבוד לארץ ישראל. אני מקבל את הכבוד הזה לא לעצמי, אלא כאילו שאתם רוצים לחלוק כבוד לארץ. ואפשר להוכיח שמצווה, שישנה מצווה וחובה לחלוק כבוד לארץ ישראל, וזה נמצא בתלמוד ירושלמי במסכת מגילה, שלמה נקבע מגילה בט"ו, העיירות המוקפות חומה לימות יהושע בן נון, אומר הירושלמי כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל, ככה גם מזכיר הרמב"ם. משמע שיש מצווה לחלוק כבוד לארץ ישראל. ולכן הכבוד הזה שאתם חולקים לי, אני לא רואה את זה כאילו אני זכאי לכבוד, אלא באתם לחלוק את הכבוד לארץ ישראל ולקיים את המצווה הזאת. וארץ ישראל מקבלת וזכאית לכבוד הגדול הזה. אני באופן אישי מרגיש את עצמי היום כיום הכיפורים, כיום של חשבון הנפש, לא כיום הכיפורים שבת, היה יום של מלחמות, אלא כיום כיפורים, יום כפרה וסליחה. וזה בגלל הלכה פשוטה, שאדם שנמצא בתלמוד ירושלמי, ותסלחו לי אם אני מזכיר כל כך הרבה ירושלמי, פשוט מה שבא לי יותר מהר על הלשון, אז אני מזכיר את זה. הירושלמי אומר את זה במסכת ביקורים, ששלושה מתחפרים לו עוונותיהם, חכם, חתן ונשיא. חכם, מפני שכתוב, מפני שיבה תקום לדעת פני זקן לסומך לי, שיגור איתכם גר בארצכם. מה הגר מתחפשים לו כל עוונותיו, ככה גם חכם משעוררת קבל סליחות, נעשה חכם, גם כן מתחפשים לו כל עוונותיו. נשיא, מפני שכתוב בן שנה שעור במולכו, וכי בן שנה היה מולכו, אלא כשם שבן שנה אין לו עוונות, ככה מי שנכנס למלוכה, גם מתחפשים לו כל עוונותיו. אז לכאורה אפשר לומר שסגולה זה עניין של סגולה. ההלכה, ידע, אגדה, אם המעידים מן האגדות, אם שכתוב על מעידים מן ההלכות, מעידים מן החלמות, שהם הולך עשי, גם שיצאנו בירושלמי, גם מסכת בבא בתרא וגם מסכת תקיעה, בירושלמי מביא את זה. אבל להגיד שזה ממש הלכה, שזה דינו כיום הכיפורים, קשה לומר. אבל יש לי הוכחה ברורה שזו לא רק אגדה, זה לא רק סגולה שמוכרים על העוונות. זה לא מפריע, לי זה מפריע קצת, אבל לכם אולי זה לא. אבל יש לו הוכחה ברורה שהעניין הזה, שמי שעולה לגדולה, מוכרים לו עוונותיו, וזוהי כפרה אולי מבחינת הלכה יותר מהיום הכיפורים. זו סוגיה מפורשת בירושלמי במסכת אוריות. על המשנה של חטאו עד שלא נתמנו. המשיח, כהן המשוח, הכהן הגדול שהוא משוח בשמן הנבחר, כפי שכבוד הנשיא הזכיר, לא משוח מלחמה. משוח מלחמה איננו מביא פר על האלם דבר, אבל הכהן הגדול משוח בשמן הנבחר, והנשיא שהוא מביא שעיר על חטאתו, אז הנשיא יחטא ישן על גביו להשם אלוקיו, הנשיא זה מלך. אם הם חטאו לפני שעלו לגדולה, לפני שנתמנה הנשיא להיות מלך, ולפני שהכהן הגדול נמשך כהן הגדול, ואחר כך נתמנו, לא הספיקו להביא את הקורבן עד שנתמנו, אז יש מחלוקת בין התניא בין החכמים לרב שמעון. התניא סובר, חכמים סוברים, שכהן הגדול מביא שעירה כעדות, והנשיא מביא גם כשעירה כעדות ולא כמלך. רב שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו מביאים כעדות, ואם נודע להם אחרי שנתמנו מביאים, אז הנשיא מביא שעיר והכהן הגדול מביא פר. אגב, לא צריכים להזכיר את זה גם באוריות,
המשנה הזאת מובאת גם במסכת כתובות, הישיבי שמסכת במסכת כתובות כתוב, גם נתבקשתי לדבר על כתובות, אצלי גם לידי חובה מעולם, ועברת דברי חבריי, והכתובות, מסכת כתובות דף מ"ה עמוד א', יהיה נשתנה גופה, ישתנה דינה, ישתנה כתולת, ישתנה דינה, ישתנה כתולת, סוגיה מפורש מסכת כתובות דף מ"ה עמוד א'. אז סוגיה המחלוקת, אומרת הגמרא, זה מסכת כתובות וגם מסכת תוריות, צריך להיות, הקורבן צריך להיות שווה בחטא שגם כן בזמן שהוא מביא את הקורבן. אם הידיעה הייתה בינתיים, ולפעמים נשתנה הדין, אז ישתנה דין, ישתנה קורבן גם כן, או ישתנה כתולת. הירושלמי אומר אחרת, זה עוד נס, שפעם ירושלמי בעולם, שאז אפשר להשתמש בו קצת ככה, בזמן הצורך. ירושלמי אומר, חי לרב שמעון מפני שהגדולה מחפרת. הגדולה מחפרת. עלה לגדולה. הנשיא נהפך להתמלא כנשיא וכמלך, כהן הגדול נמשך בשמן המשחה, אז הגדולה מחפרת, ולכן הוא פטור, זה בא במקום הקורבן, הוא פטור להביא קורבן. בלת לא אין. מה פרוש הגדולה מחפרת? אם הכיפור ודאי מחפר. כי תשובו של יום מחפר, ובכל זאת קובעת המשנה וקובעת ההלכה, שחייבי חטאות והאשמות ודאים חייבים להביא לאחר יום הכיפורים. אין יום הכיפורים מחפר במקום הקורבן. חייבים להביא אחרי יום הכיפורים. חייבי האשמות כלולים, או שם סולו, אז יום הכיפורים מחפר. לפני שדבר שתלוי דבר שזה נודע לו כבר, אפילו לא נודע לו לאחרי יום הכיפורים, חייבי חטאות והאשמות חייב להביא לאחר יום הכיפורים. אז נשאלת השאלה וכי הגדולה יש לה כוח כפרה יותר גדול מה שיום הכיפורים, יותר גדול מה שיום הכיפורים, יום הכיפורים מה יכול להיות יותר מיום הכיפורים. ראשית כל אני רוצה דרך אגב, מאמר מוסגר להגיד, השמחה שלי איננה שלמה, מפני שמכיוון שהרמב"ם פוסק שגם יום הכיפורים איננו מחפר בלי תשובה, אז גם הגדולה הזאת עדיין צריך תשובה, אני זקוק לתשובה, ויש לי הרבה על מה לחזור בוודאי בתשובה. ולכן, אז עדיין זה לא, והכפרה איננה שלמה, מפני אני צריך מחויב לעשות תשובה, כי היום ראש חודש, ובוודאי ראש חודש, זה יום טוב כבר עליי מועד, אבל בעזרת השם הרי כל הפרמות והתעניות שיהפכו לימים טובים, והם בשלום האבו, אז אני חושב שגם הכל עליי מועד, שזה נאמר על תמוז, האיש הייתי מלאו מלאו, אז שגם התמוז הזה, זה כל עליי מועד ליבור בחוריי, זה לא ייתר, במקום ליבור בחוריי, זה דווקא להגדיל את בחוריי, וגם להריץ את בחוריי, זה יהיה לסוף ולשמחה. אבל תשובה אני צריך לקיים, אם לא את כל הכפרה, את הגדולה, אין לו שום ערך. אבל אני אמרתי, אם ככה, באמת הקושה, איך זה יכול להיות? גם זה קורבן ודאי. ובאה הגדולה ומחפרת, הוא פותרת אותו מן הקורבן. איך זה? אז אמרתי פשוט, יש סיבה לכך. יש הבדל עקרוני בין הכפרה של הגדולה לבין כפרת יום הכיפורים. כפרת יום הכיפורים איננה חלה על האדם. זה עניין של זמן, עיצומו של יום לכפר. האדם איננו משתנה על ידי יום הכיפורים. אומנם גם כירושלמי במסכת ראש השנה, למה בראש השנה כתוב הלשון עשייה ולא לשון הקרבה אצל קורבן, ואמר הקדוש ברוך הוא, כן, אמר הקדוש ברוך הוא, כיוון שנכנסתם לפניי לדין, יצאתם זכאים, כאילו נבראתם בראייה חדשה. אבל זו הגנה על זה, סימן שזה נכנס לבראייה חדשה, אחרי יום כיפורים בכלל נפתחים בבראייה חדשה. אבל כל פנים הבראייה חדשה זה תלוי בזמן. ההלכה היא על הזמן ולא על האדם. כי תוצאה שהאדם מתחפר, כמו שהר"ן אומר, מה זה כפרה, מה זה בר תשובה, כאילו נהפך לאדם אחר. מי שחוזר בתשובה, כאילו זה לא אותו אדם שחכה ככה מהר"ן זכר תשובה. זה לא אדם, משנה מקומו, משנה את שמו, ומשנה את מעשיו, ולכן זה נהפך לאדם אחר. כי מהו האדם? האדם זה המעשים שלו. מה שרואים אותו, הוויזואליות שלו, זה לא האדם. האדם היא המעשים, המעברים, המידות, התורה, המחשבה, זהו האדם. ככה מה שמבינה ירושלמי, כמה שנה ההלכה. אבל כל פנים, היום הכיפורים זה חובה על הזמן, לא על האדם. לעומת זה, למה הגדולה מחפרת? הגדולה מחפרת מפני שאדם נהפך לאדם אחר. זה השתנה גופה, כמו שהתוספות, הגמרא אומרת במסכת כתובות, ואי אפשר מזה מה לתרץ. אבל מכיוון שפה אמרו לי, זה מקסימום 10 דקות, 20 דקות, אני לא אחראי פה למעלה מהזמן, אחר שאנחנו מדברים על תחולה של הזמן, אז אינני יודע כמה זמן זה ייקח, אבל לא אריב לדברים, אם הרי להגיד עוד כמה דברים. אז אמרתם אחת, הגדולה הופכת את האדם לאדם אחר.
זה לא אותו אדם. ממילא אין הבדל בין איזה קורבן הוא חייב. לאחר שנתח לאדם אחר, האדם הזה לא חטא. לכן הגדולה מחשבת גאונים על כדי חטאות והאשמות. יש לו חטאה ברורה, אבל זה פירצתי, אני חושב שזה אחד הגילויים, אבל פירצתי איזה פסוק, הרשעה אחרת. שאדם על זה הגדולה נתח לאדם אחר. זה כתוב אצל שאול, לאחר שהוא נמשך בשמן המשחה להיות מלך על ישראל, אז כתוב שם, לצלחה לך הרוח, וניבאת עמהם, ונפחת לאדם אחר. נפחת לאיש אחר, או לאדם אחר כתוב שם. התוספות בו בכמה אומרים שגם המוראים לא ידעו את הפסוקים, כמה בני התוספות. ואמר לו, ידעו את הפסוקים, גם התוספות בצל בולבס אומרים, כן. ונפחת לאיש אחר. אני שאלתי, לשמה היה צריך בכלל אדם שהוא בנביאים כל הזמן, משכת אותו בשם המשחה להיות מלך, להיות נגיד על עמי ישראל. דוד המלך נמשך כמלך, וכל המלכים, שום נשיכה למלוכה לא הייתה תלויה להפוך אותו גם לנביא. איזה קשר יש בין הנבואה להיות מלך? למה דווקא שאול היה חייב להצמיד יחד עם נשיכתו להיות מלך, להיות גם נביא וצלחה עליך הרוח וניבאת עמהם? למה לא היה יכול להישאר מלך כמו כל המלכים? ואחרי כן כתוב ויאמר כל העם, גם שאול בנביאים, ושמה ראה לקח הנביאים ופתאום נצא עליו הרוח והתחיל לנבא ואמרו כולם התפלאו, מה פתאום גם שאול בנביאים? גם שאול בנביאים, לשמה היה צריך לעשות את זה? אז אמרתי פשוט, לא כל כך פשוט, אחרי שאמרתי את זה אולי זה יהיה יותר פשוט. רב חיים אמר, רב חיים בריסקי אמר, שאמרו לו אמרת את זה, זה פשוט אומר רוב, זה טוב מאוד, שאחרי שאומרים זה נהפך לפשוט. המירי אומר ששאול אסור היה למנות אותו למלך על ישראל. לפני הצוואה של הזקן, כמו שכתוב בירושלמי, ואסור שבט מיהודה מחוקק לבין רגליו, שאסור למנות מלך משאר שבטי ישראל. ולכן לא מינו מלך עד שלא קם אדם ראוי משבט יהודה להיות מלך, עד שלא נולד דוד. אז איך בכל זאת מינו את שאול? אז הם צעקו ישחייטמנים, לא גיסו, זה פחות ישחיין, ויבול זה מספול דעות ישחיין, אם אני הייתי מצטרף לישחיין, אני יודע מה שהייתי צריך לעשות. אז אני צריך צעק, אז מה יש? אבל אם ההלכה אחרת, זה מעלות מלך משאר שבטים, אז לא ממנים. אומר המירי שבעצם לא מינה שמואל את שאול למלך, כי אם לנגיד על ישראל. נגיד אומר, הוא מינה אותו להיות אפוטרופוס וגזבר על המלוכה עד שיקום מלך משבט יהודה. לשמור את המלוכה בשביל דוד המלך, בשביל מי שיקום משבט, כך אומר המירי. כך אומר המירי. יש קושות, כי יש כמה מקומות שכתוב מלך, על פה מיד וימשך אותו להיות נגיד על ישראל, ככה כתוב. הוא אומר נגיד זה פירוש לא מלך, אלא גזבר לאפוטרופוס על המלוכה. אבל הוא היה צריך, אז אני כבר אמרתי פעם אחרת, וזה תלוי מבחינת קדושת המלך. אבל הוא משך אותו בשם המשחה, בכך. אני מלכותו נמשכת, אבל משך אותו למלך, משך אותו בשם המשחה, היה צריך לתת לו את הכוח של המלוכה. והנה, אבל אסור היה לנות את המלך, אלא גזבר. גזבר, מי יודע מה גזבר מחייבים? אם עשו עליך, תחום תשים עליך מלך, כשאם עשו עליך, לא חלל גזבר על המלוכה. שיש בזה כתוב שגם גזבר על המלוכה, גם שחל, אפוטרופוס, גם שיש עובדים שאם עשו עליך. אבל זה היה מתבטא באופן מעשי. כי לא היה מנהל אותו לנביא. למה? מפני שהרמב"ם פוסק, ככה כתוב גם בירושלמי, בצורה אחרת, קצת אפשר למצוא סריות. בירושלמי כתוב שהנביא מכבד רגליו ויושב לפני המלך. כלומר, שהנביא כפוף לפני המלך. שהמלך לא מחויב לתת לו כבוד, הוא בא למלך ואין המלך בא אליו. ככה פוסק הרמב"ם בהלכה בהלכות מלכים, שהנביא בא ומשתחווה למלך. ואין המלך משתחווה לנביא. לעומת הכהן הגדול, הוא צריך לבוא ולהשתחוות לפני הכהן הגדול, כי זה כתוב לפני לבר הכהן יעמוד, בכלל לא במשפט ההורים. אז היה יוצא, בזמנו שאם היה נשאר, רק גזבר על המלוכה ולא מלך. זה לא היה נביא, שהוא היה צריך לבוא לפני הנביא, ולשבת לפניו, להשתחוות לפני הנביא. וזה היה מבטל לעיני כל ישראל את המעמד של המלוכה. כדי לתת לו בכל זאת כוח ותוקף של מלך, שהוא לא כפוף לאף אחר,
חוץ מהכהן הגדול, לכן היה צריך לעשות אותו בעצמו לנביא, כדי שהוא יהיה בעצמו נביא, לכן כתוב, וצלחה עליך הרוח, ולבית עמהם, ונהפכת לאיש אחר. לכן היה צריך דווקא אותו, כדי להציל אותו, לתת לו את המעמד של מלך, על אף שלא היה מלך. זה מה שאני אמרתי על הפסוק. יש גם על מקום אחר, כתוב, בכלל שאנחנו מדברים, דברי תורה שאני דוחל מהפיסורי ספרים. אז כתוב גם בפרשה, למיתוס יותר אמרת את זה, כתוב בפרשה אצל לך והקיץ את עמלק, אחרי מה שהוא עשה ולא קיים לדבר השם, אמר לו שמואל, תנקוט נא בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. די שכחה השם למלך על ישראל, ואמר לך, לך והקיץ את עמלק, למה לא מלאית את דבר השם? אמרתי, מה שייך לעניין בכלל? אם קוטנת בנך ראש שבטי ישראל אתה, אם לא קוטנת בנך, לא צריך לקיים תשיבו, כי באמת חוטן לא צריך לקיים דבר השם. האדם קטן לא צריך למלא את דבר השם. אם קטן בעזה בעיניך, ראש שבטי ישראל, אחרת אתה צריך למלא את דבר השם. ואם זה לא ככה, לא צריך למלא. איזה דברים בכלל, מה זה שייך לעניין? אז אמרתי, גם כי אני מאמיר על זה, מפני שהרי 3 מצוות הסתרו ישראל בכניסתם לארץ, לבנות להם מלך, לבנות את בית הבחירה, ולמחות זרעו של עמלק. יוצא פה, שכדי למחות את זרעו של עמלק, צריך להיות מקודם מלך. ומאחר ששאול היה גזבר למלכות ולא מלך, הוא היה קטן בעיניו, הוא אומר, אני לא מחויב לעשות את המצווה הזאת. אינני מחויב. לפני שאני רק גזבר, אמר לו שאול, אם קטן אתה בעיניך, אתה חושב שאתה לא מלך, אבל ואם שכחה השם למלך על ישראל, ואמר, וצורך זה אתה מלך, ואמר לך, לך והקיץ את עמלק, למה לא מלאת את דבר השם? לכן זה היה רלוונטי מאוד בטענה הזאת, הוא לא רצה למלא, לפני שלם דתך על מלך, אני עשית את זה לגזבר, גזבר נשיא מלך, לא מחויב לקיים את המצווה הזאת. לכן זה כתוב שמקות נעת בעיניך ועשית את סבלתו. כעת מוריי ורבותיי, ראשית כל יש לה לתת רק את יכולה בדברי התורה, לפני שצריכים לדרוש בכבודה של אכסניה ולהיות אסיר תודה לכבוד הגדול שהנחילו דרכי לארץ ישראל, כמו שאמרתי, הנחילו כבוד לארץ ישראל דרכי. אני את השליח של ארץ ישראל ולקבל כבוד. ראשית כל, אני רוצה לומר מה חכמינו זיכרונם לברכה אומרים במסכת שומה, כל כאן מדבר בבבלי קצת. אתה רוצה בבלי, פה זה בעניין של בבלי, כאן בחוץ לארץ. הגמרא במסכת שומה אומרת, נהנה של אבותינו לא פרחה ישיבה עמהם. היו במצרים ישיבה עמהם, שנאמר, וכתוב שמה, שזקני ישראל, לערב הפסחא זקני ישראל. אז זקני ישראל ישיבה עמהם. אז היו במדבר ישיבה עמהם, שנאמר, אוספו לשילים איש מזקני ישראל. אברהם זקן יושב בישיבה, יצחק זקן יושב בישיבה, יעקב זקן יושב בישיבה, אלעזר ואברהם, איכא זקן יושב בישיבה. אז זה מה שהגמרא אומרת, מימי נשוא אבותינו במצרים בגלות, ישיבה עמהם. על ארץ ישראל הגמרא לא מזכירה בכלל, באו לארץ ישראל ישיבה עמהם, תסתבו. החוץ לארץ כתוב, מצרים ובמדבר. אבל שארץ ישראל באו לארץ ישראל ישיבה עמהם, גם כן. לא כתוב. לעומת זאת בא הירושלמי ואומר, במסכת ביקורים, בן אדם, בני ישראל יושבים על אדמתם. כל ישיבות שאתה מושיב, לא יהיה על אדמתך. ישיבה, צריכה להיות בארץ ישראל. אבל, כשיש מחלוקת בין הבבלי והירושלמי, אנחנו הרי פוסקים בדרך כלל את הבבלי. אם שהדרור אומר שהרמב"ם פוסק פוסקים הרבה מקרים, התלמוד ירושלמי גם בניגוד לבבלי, הרבה הוכחות, הגרור אומר את זה, אני פרסמתי על זה, אמר גדול, הגרור הירושלמי כאן מוכיח את כל מה שאני לעבור. אבל, כדי נראה שמה יסייד לשניהם, צריכים לקבל את שני הדברים גם יחד. והנה במשך כל הדורות, ראינו שני מרכזי התורה. שני מרכזי התורה. לא יאסור שבט מיהודה ומחוקק לבין רגליו, אומרים לך חז"ל במסכת סנהדרין, ויאסור שבט מיהודה, אלו ראשי גלויות שבבבל. ומחוקק מבין רגליו, אלו בני בניו של הלל שלמדים תורה ברבים. ולכן שני המרכזים הללו של בבל, והקדימו את בבל לארץ ישראל. וכן אנחנו מוצאים במסכת מגילה, גמרא אומרת שם, כל מקום שגלו ישראל, שם מרשים מה יכול אומר, כל מקום שגלו ישראל שכינה עמהם,
גלו למצרים שכינה ימיהם שנאמר נגלו נגלית לבית אביך יוקם במצרים גלו לבבל שכינה ימיהם ויש גרסה עוד אחד גלו לתלמוד שכינה ימיהם גרסה בכתביו הראשון של הסד בנציה כתוב וכן העתיד לבוא שיחזרו גם כן שכינה ימיהם שנאמר לשאול השם אלוקי הקבוצה והשיב לו נאמר כי לשם והאם חזר לשאולים פשוט ובוא ולך איפה שכינה בבבל איפה נמצאת השכינה בבבל עונה הגמרא בדקנישת דשא ויוסי דנרדוה אומר רש"י זה לא במגילה לא אומר זה רש"י אבל רש"י אומר את זה במסכת אבידזורת זה פעמיים הגמרא מסכת אבידזורת במגילה אבל יותר מזה יש בקיצור את הגונים שורת הגונים אומרים למה זה בדקנישת דשא ויוסי דנרדוה מפני שיכול להיות שהרע בבבל לקח איתו אבנים לאבני בית המקדש רש"י לא אומר מאבני בית המקדש רש"י אומר מירושלים הוא אומר מאבני בית המקדש ובנה את בית הכנסת בשעה ויוסי בנרדוה שבנה אותו בית הכנסת ולכן שמה השכינה ישנה אני שאלתי פעם פלאים הרי זה לא תעשי של השם אלוקיך איך היה יכול ללכת ולהוציא אבנים הרי יכול יצא מירושלים בזמן שבית המקדש הזה היה קיים איך היה יכול לקחת אבן מאבני בית המקדש ולבנות את זה שם אז אני אמר שבאמת האבנים האלו היו מאחר כשבאו בפריצים וחיללו אז חיללו את אבני בית המקדש בזמן היוונים ואז גמדו אותם נגעו לקחו להדן מהאבנים האלו היו מאחר כשבאו בפריצים וחיללו אז חיללו את אבני בית המקדש בזמן היוונים ואז גמדו אותם נגעו לקחו להדן מהאבנים האלה שגמדו שאז הם יצאו לחו"ל וכך אומרת הגמרא בשלושה מקומות ונדורנו בבחורות וגם כן במסכת אבידזורת שלושה מקומות ובואו בפריצים וחיללו אז נכנסים הגויים לבית המקדש חיללו את זה אבל על כל פנים אומרת הגמרא ששם התורה השכינה ואני רוצה לומר לכם רבותיי כל הזמן יש לה הרגשה אם אנחנו שואלים את עצמנו היום בבבל בגולה היכן השכינה התורה אז אני אומר את זה עם כל הלב שזהו כאן המקום הזה בישיבה הזאת היא הממשיכה את התורה של לא יסור שבט מיהודה ראשי גלויות של בבל המרכז של בבל היורש של המרכז הזה בגולה זהו בדור הזה הישיבה הזאת שבעת רבי סגולפונו ותמיד אינני יודע מה ההרגשה שלכם אבל נאמתי כבר כמה וכמה פעמים בישיבה ותמיד אני מרגיש שהשכינה שורה כאן שאם חכמינו ז"ל אומרים שעתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות להיקבע בארץ ישראל ואז המרשו אומר שלכן זה דין של אקסטרה טריטוריאלי של ארץ ישראל אז זהו המקום הזה יש לה הרגשה שכאן זה בבחינת והקלישתי דשא ויוסי בנרדוה שכאן יבלי בית המקדש האבנים הרוחניות תורת ישראל שהיא היסוד שדוד המלך קידש עד התהום כאן זה המקום שהשכינה מלווה את עם ישראל לגלות הזאת כאן זה המקום של התורה וממנה יוצאי תורה לגולה ולכן אני רוצה גם להודות לנשיא של הישיבה לראשי הישיבה אני רוצה להזכיר במיוחד לפה הגאון ישראל להדרו שאיננו נמצא כאן היום והוא אמר לי גם דיבר איתי אתמול למה הוא לא יכול להיות הרב סולובייצ'יק שמאיר באור תורתו כל ראשי הישיבה כל מגידי השיעורים הרבנים והמלמדים והמורים והפרופסורים כאן זה בית יוצר שגם החולין נהפכים לקודש למה החולין נהפכים לקודש וזה שמעתי וראיתי גם לפי מורי חותמי הגאון הצדיק הנזיר ער הצדיק לברכה וזכותו יגן עלינו שהוא הראה לי הוא אמר לי מה שאמר לו פעם הרב קוק יש ספר קטן של קבלה מסיבת חוכמה אז הוא אומר שכל המטרה שלנו בעולם הזה להעלות את החולין לקודש
אמר לו הרב קוק, על זה אנחנו עובדים כל החיים שלנו. וזאת הישיבה הזאת, אני כבר עד עכשיו עשת רק את הישיבה, אחר שאני כבר קיבלתי פה תואר, ככה של האוניברסיטה גם כן, אני מכיר את הישיבה אוניברסיטי. כאן הישיבה הזאת מעלה את הניצוצות של הקדושה, גם של הלימודי חול, והופכת אותה גם כן לקודש. כאשר זה משתלב בתוך החיים, בתוך הלימוד, מפני שאין כל רז אונסי, אין שטח בעולם, אין חוכמה בעולם, שאין לה מקור בקדושה של תורת ישראל. ובשם הרבנות הראשית לישראל, אני רוצה לומר לכם, ואני רוצה לומר משהו שזה מאוד רלוונטי עבורכם. אנחנו חושבים שהגיע השעה לשנות את מה שהיה מקובל אצלכם, ואולי גם אצלנו. לא נבנה הגשר בין רבני ארצות הברית, בין רבני הסתדרות הרבנים ושאר ההסתדרויות כאן האורתודוקסיות, לבין הרבנות הראשית לישראל ורבני ישראל. כאשר רב מארצות הברית בא לארץ ישראל, היה נאלץ לצערנו הגדול לחפש לו מישור אחר לפעילות שלו. לא נבנה הגשר והאיחוד והשילוב בין רבני אמריקה לבין רבני ארץ ישראל. אנחנו חייבים, זוהי חובתנו, חובתנו כמקבצי גלויות, שאלה שאחראים למזג את הגלויות, להקל על קיבוץ הגלויות, להקל על קליטת עולים, שכשם שרוצה בארצות הברית יכול ישר להתקבל לתפקיד שלו, למקצוע שלו, ולהתחיל לעבוד. מוכר כמו כל רופאים בישראל וכן מקצועות אחרים, ככה גם רב אשר גומר בארצות הברית ויש לו גם ניסיון ברבנות, יצטרך כשהוא בא לארץ ישראל לאפשר לו להיקלט כרב, כמנהיג רוחני בארץ ישראל, ולהקל עליו את המשימה הזאת, לתת לו גם רעיונות לעדיפות, לפני שאנחנו מצווים על כך. על זה שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. מה זה בלחם ובמים? הביטובציה מהלחם, פירוש לתת לו פעמתה. זהו הלחם ובמים בגלל האיסור הזה שגויים היו קצת קרובים, המלמויה, כמה שלה, 500 שנה לפני כן, היו קצת קרובים לישראל. ועם ישראל יצא ממצרים, עבר את הגבול, לא נכנס פנימה. חובתם היה לקדם אותם בלחם ומים. ואנחנו כאשר באים, אחים, אחיות, בשר מבשרנו, עצם עצמנו, באים לארץ ישראל, זה ודאי וודאי. אנחנו חייבים לקבל אותם בלחם, במים, ביין, בכל סוג של העולם. ולכן, אמרתי את זאת כבר בוועידה האחרונה של הסתדרות הרבנים בירושלים, שאני מוכן לעשות את הכל כדי לשנות את המצב, לשנות את ההרגשה, לפני שכאן זה בית היותר הגדול ביותר במקום אחד בעולם שמפיץ תורה בעולם. יש לנו ישיבות רבות, ברוך השם, בארץ ישראל, הרבה תורה בארץ ישראל, אבל ישיבה אחת בממדים כאלו, זוהי הגדולה ביותר, לפחות בגלות האחרונה שלנו. ואנחנו בארץ ישראל, הרבנות הראשית, היא המבצעת והמגשימה את ההלכה. ככה שיש איזה קשר בינינו, חייב להיווצר קשר בינינו. הקשר והאחדות חייבת להתבצע כאן. כאן בית יוצר להלכה. וכשתבואו לארץ ישראל, אנחנו נוכיח איך אפשר, איך אנחנו מגשימים יום יום להלכה ולמעשה את ההלכה התיאורטית כביכול שנלמדה כאן. וההלכה הזאת אני מדבר על הלכות המדינה, לא רק הלכות היחיד, אז זה נוגע לחיים הפרטיים שלו. איך אפשר להפוך את ההלכה כהלכה לעם כולו, ההלכה של המדינה,
שמדינת ישראל תהיה מדינת ההלכה ולא מדינת החוק. זהו גם המאבק שלנו כיום של הרבנות הראשית. זוהי המשמעות של החלטת מועצת הרבנות הראשית בנושא מי יהודי. בעיקרו המאבק הוא שעל ידי השינוי של חוק השבות, שזהו החוק הקונסטיטוציונלי הראשון, הגדול והחשוב ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל, שהחוק הזה יקבע שמדינת ישראל היא מדינת ההלכה ולא מדינת החוק בלבד. שוב אני רוצה להודות לכם, לא אאריך יותר בדבריי, מודה מקרב לב, ואני מברך אתכם על כל הטובה שעשיתם עמדי באופן אישי, לכבוד הנשיא של הישיבה, שאני הרגשתי בארץ ישראל, כאשר ראיתי מה קרה למיסוס, לטילים בין יבשתיים, מה קרה לכל החיצים, לכל הטילים. הרגשתי שיש לנו ידידים באופן אישי והרבנות הראשית ככלל. יש ידידים אשר מוכנים למסור את נפשם למען האידאות, הערכים המקודשים שלנו ביחס לנצחיות ההלכה ולחיובה של מדינת ישראל, לקבל עליה את עול התורה, את עול ההלכה, כאינטגרציה לתוך החיים של מדינת ישראל. הרגשתי את זאת ביחס לישיבה יוניברסיטי, ביחס להסתדרות הרבנים, לחבריה ולנשיאיה ולראשיה. ואני מודה לכם. לולי זאת, מי יודע אם הייתי יכול להחזיק מעמד. אבל ברוך השם, אתם רואים, אני עומד לפניכם כיום, וברוך השם, בשם השם, נעשה ונצליח, נכונן את מדינת ישראל על יסודות התורה, יסודות האמונה, יסודות ההלכה, ונזכה לקיים ולהשכין את ברכת התורה, ונתתי שלום בארץ, שלום של כבוד, שלום של עוד, אמן ואמן. את העיקר שכחתי להודות לידידנו הדגול, ידיד אישי הרב דוקטור יאנג, ולכל הפרסים זמני הפרס שיחלקו לי את הכבוד ואת היקר. אני רואה את זה ככבוד לנו, ככבוד אישי על כל מה שנתן את הפרס. תודה רבה. Please remain in your places, please. Ladies and gentlemen, התקווה, נא לקום להמנון היהודי הישראלי, התקווה. נפש יהודי הומיה ופצעי מזרח קדימה עין לציון סופיה עולם דה תקוותנו התקווה נזל פיים